वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. Everybody's here though. We're all a little exhausted because of the Kirtan workshops going on, but it's coming to an end. Today is the last session. And the great Bhai Santa Singh's legacy coming alive, you know. It's different when 20 young ones, you know, learn the stuff that was sung last time. Like few of the reeds have been not sung in a long, long time. Last time we were talking about Bhai Jawala Singh ji when unfortunately, you know, somebody fell sick here in the class, and so we had to abandon class abruptly end karni pay class anu, and then so we'll start again fresh, you know, and just a little bit more background on the Kirtan stuff. And maybe we'll talk about one or two more Keertaniyas, you know, because we talked about the authors. We talked about one Kathavachak also, Mahaan Singh Chor. And मैं दो तीन नाल लिखे सन लास्ट टाइम गुरुआं दे टाइम तो ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹੀ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਰਬਾਬੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ please understand that there was no Sikh Keertaniyas at those time ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ time, you know. So the question now becomes, who is a Rababi, you know? A Rababi is, of course, somebody who plays a Rabab. This is the literal meaning of the word Rababi. But Rababi were also Sunni Muslims, you know, mostly from the Sufi Khandane to, Mirasi Khandan to, Musliman san sare. Bhai Mardane ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਨ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਰਬਾਬੀ ਬਣੇ. ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਅ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਬਾਬੀਜ਼ ਵੇਰ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨਸ ਹੂ ਵੇਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਯੂ ਨੋ. ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਬਾਬੀ, ਯੂ ਨੋ. ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਕੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਬਾਬੀ ਹੋਣੇ ਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ. ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਵਰੀਬਡੀਜ਼ ਨੇਮ. ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ. Well, whatever we know, these were the two major ones. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੜੀ ਦੇਰ. ਐਂਡ ਵੀ ਦੈਨ ਆਲ ਨੋ that unfortunate incident happened though ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ. They somehow blamed the Guru for that and the whole thing happened and they even ਸਾਰੇ ਗਏ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿੱਟ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ. ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੇ ਕੇਮ ਬੈਕ, ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਵਨ ਪਰਸਨ, ਯੂ ਨੋ. ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਜਸਟ ਰਬਾਬੀਜ਼, ਯੂ ਨੋ. ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਆਵਰ ਓਨ, you know, people learn music and get ready for that. ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਰਬਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਇਨ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਗੀ. ਰਾਗੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਡ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ. ਰਾਗੀ means somebody who is proficient in rags. Nowadays it means nothing, you know. Ragi means somebody who can sing 10 shabads, you know. But Ragi originally meant somebody who is proficient in all the 31 rags of Guru Granth Sahib Maharaj ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੂ ਹੋਵਣ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ
इतिहास जो लिखा मिलता है कि जिस दिन सत्य बलवंत ने ना कर दी थी तो उन्होंने आप कीर्तन किया, उन्होंने बिलावल की चौकी आप लगाई, उन्होंने बिलावल के 2 शब्द सरंदे ते आप पढ़े उन्होंने। तो बिलावल दियाँ चौकियाँ 2 लगदियाँ हैं तो रागी उन्होंने जो रागी क्रिएट करने शुरू किए तो इन्हां रागियां दे पहले 11 तो लैके 13 जत्थे रागियां दे तैयार कराने शुरू किए दरबार साहब विच। तो यह हुक्म हो गया कि हुण अद्धा कीर्तन रबाबी करनगे, अद्धा कीर्तन रागी करनगे, सारा कीर्तन रबाबी नहीं करनगे। बहुत वड्डी चेंज सी है क्योंकि सिखां विच उस वेले संगीत दी हाले शास्त्री संगीत वाली तरफ, संगीत वाली तरफ, ये भी आर्ट डिफिकल्ट आर्ट है टू प्रोक्योर इट्स। वी ऑल नो दैट वी ऑल लर्न, इट्स नॉट एन ईजी आर्ट टू लर्न एंड टू गेट इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड। कल मैं वीर जी नाल गल करदा पिया सी, कीर्तन वर्कशॉप चलदियां पैंदे, ही वाज टेलिंग मी यस्टरडे दैट पिता जी सवेरे 7:30 पौने 8 बजे तो लैके शामी 6 बजे तक रियाज करते सी असी, with a 45-minute lunch break, 7 days a week, not 6 days a week, not 5 days a week, 7 days a week, 9 hours a day. But that's the kind of hard work it takes. ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1-2, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40-40 50-50 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਲੋਲੀ ਕਰਕੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਾਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ 1872 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ they have the origin of those to Guru Arjan Dev Maharaj time of Keertaniyas, So that's how this ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ, that's how this illustrious family, I mean, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, 2 ਬੇਟੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ he was the main vocalist son when they took over the jatha when their dad passed away. And dad passed away I think in 1952, I think, I forgot which year. I wrote the date down here. No, I'm right, 1952 which ਇਹਨਾਂ ਦੀ he passed away. ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿਧਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ but somehow it just skips me, but this time we'll try to do it again, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਡ। ਈਵਨ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਫ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਹੀਜ਼ ਟੂ ਟੱਚ ਹਿਜ਼ ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਗੋ ਡਾਊਨ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਬਟ ਇਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। one ਸ਼ਬਦ is sung, next 13 years need not sing। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ 4 ਚੌਕੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਤਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਊ told me this, 13 years was his gap. 13 years later that shabad will come up again, it will not come up sooner than that। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰੈਪਰਟੁਆਰ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਦ ਮਿਡ 1800s ਵਿੱਚ information is scanty. We have lot more information 1890s ਤੋਂ ਬਾਅਦ, who was the big ਕੀਰਤਨੀਅਸ, who were doing ਕੀਰਤਨ, ਕਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਸਨ। 2 ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਨ, 2 ਵੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਇਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਨਰ ਟੂ ਡੂ ਕੀਰਤਨ ਦੇਅਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਨਕਾਣਾ।
ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤੰਭ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਦੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਬਣਨਾ ਵਾਸ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਟੂ ਡੂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਨਨਕਾਣਾ ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ 2 3 4 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਓਕੇਜ਼ਨ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੀਪਲ ਗੋ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸਭ, ਹੁਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੁਣ, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਸੇਮ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸਨ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਟਾਈਡ ਟੂ ਅ ਸਿੰਗਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੱਚ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਵਿਦ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਡ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਧਰੁਪਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ 2 ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਰੰਗੀ ਰਾਮ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਦੋਨੋਂ, ਯੂ ਨੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇ ਸਟੇਡ ਇਨ देयर ਹਾਊਸ ਫॉर years learning day and night, that was the tradition those days, guru shishya tradition, which but the teacher had to accept you. It was not an easy thing, because those days, unlike now, money was not the overriding factor na. Those people were different those days, it's not like, oh, you pay me $100 a day, I'm going to accept you. That was not the case. You have to really be good and worthy. They must think you have mera worthy hai badan da student, only then they would take you. And once they take you under the wing, then they take you under the wing. But what is really surprising, ajkal koi nahi karega hon, but ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਡੈਡ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, early 70s ਵਿੱਚ, late 60s ਵਿੱਚ ਹੀ started to write that book, and can you imagine, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ, ਦੋਨੋਂ volume 1 and volume 2 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਭਾਈ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਰੀਤਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੀਤ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਓਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ what is the word, Jasmine, ਜਿਹੜਾ when you copy somebody else's work? Plagiarism ਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਪਲੇਜਰਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਰਠ ਦੀ 5 ਤਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਸੋਰਠ ਦੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁਲਫਾਕ ਤੇ 5 ਤਾਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰੇ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਈ ਸਰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਵਰਸੋਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਧੁਨਾਂ ਹਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਨਾਸੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੀਮ ਪਲਾਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਹੈ, 200 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਈ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, what values you have given your children, They could have, who would have known, tell me something, who would have known where you have learnt it from? Who would have known what comes from where? When we do Kirtan though, when we do though, we always make an announcement ki this is not ours at all, it has nothing to do with us, we just got them from them.
this comes from this book or this comes from this family. ਹੁਣ we have started to learn some Bhai Jawala Singh ਹੋਰੀ, ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ legacy ਵਿੱਚੋਂ, and we when I go teach those reads to somebody else or we do the kirtan, we always announce it ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ family ਵਿੱਚੋਂ, and it's not ours. We have nothing to, we were just lucky to get those just like that, you know, and give it away, you know. So ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ 18 19 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ he became an accomplished Keertaniya. He was a Drupadiya. He was his Shastri Sangeet which is strong son, Drupad which, you know, strong son, instruments which strong son, taus ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਰੰਦਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੋੜੀ ਤੇ ਉੱਤੇ strong ਸਨ, ਜੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਤਾਲਾਂ ਸਭ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ. He was accomplished Keertaniya at that time, and he was in demand all the way. So he used to go on longer trips those days. When I've been told by Pauji that they took trips to Nader, to Hazur Sahib in 1920s. I can just imagine how difficult must have been to go in those days. In 1920s and 30s, traveling to Patna, to Hazur Sahib. And then I'm also told though, by the family though, that he would go in Sindh jande san, Kirtan interior Sindh ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸਨ ਅੰਦਰ. ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਤੇ ਮਨੇ ਸੱਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਟਾਊਨ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਵਿਲੇजेस ਫਰਮ ਵਨ ਵਿਲੇਜ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ, ਦੇ ਹੈਵ no idea, no mail can go. There was no mail delivery in interior Sindh those days. Bhai Sahib is gone for 3 months, 4 months, 5 months, 3 months. ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ. And wherever they used to go, they used to eat whatever they used to be given and everything, you know. And they didn't go for the lalach of paise vaste bhi nahi, you know. Gareeb bande bechare pindon rehn wale kinne ki de denge tonu, you know. They don't have millions of dollars to give it to you. And if they needed that kind of dollar, they wouldn't have got, they would have gone somewhere else and did something, you know. So ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ, so 1890s, early 1890s ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ 1952 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ. ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ since they were born in ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ, you know, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ. ਕੋਈ ਹੋਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ. Another one of his close associates and very close friends was Bhai Singh Nabha. You know, they both close and family there. In fact, Pauji tells me that when Bhai Sahib ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੁੱਕ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ. And they used to go and they used to get hold of him though, and they used to go. Pauji also tells me that I also learned that when they used to travel, they used to take the saaz on ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਦੀਦੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ. So the nearest bus stand was like 15 kilometers away. They used to carry all their stuff and go through the fields when they used to go. And then when they used to reach there, only they used to catch a bus, because interior ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ interior ਜਿਹੜੇ villages ਸਨ ਉੱਥੇ there were no communicate. ਹੁਣ different ਹੈ, you know, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ. And train stations were further even away than that. So they used to, and I've heard several incidences whereby they would leave they would reach the bus stand ਵਾਪਸੀ ਤੇ, and the bus got late and they got there by 7 o'clock. It's dark now, and they used to go through those dark fields at night. It's like ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ, you know. They used to all go, 3 or 4 of them together. ਇੱਕ ਤਾਊਸ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਭਾਰ, ਫਿਰ ਜੋੜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਬਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋੜੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ. I think those are stronger people. You know, ਭਾਜੀ always ਉਹ ਬਲਦੀਪ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ. 8-8 5-5 ਘੰਟੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ. And let's not forget one more thing here though. Does anybody know, let me ask a question, who can tell me Darbar Sahib, which year Darbar Sahib which electricity was installed in Harmandir Sahib Mandir?
You know, give me an approximate time, do you think? Because that was a huge change. A lot of people protested कि ना लेके आओ बिजली अंदर, क्योंकि दीवे जलदे सन अंदर, एक पुरातनिक सिस्टम सी अंदर दा. But the British government insisted कि नहीं असी हो गई है बिजली, तुसी लवो अंदर जाके. And that was the year when they installed the microphones. देखो उस तो पहले थे कोई people just sang. You know, like मेरी आवाज़ ऊंची हो जाएगी आगे जाके, you know. When do you think electricity came? The bar service was a big deal. There's a whole, actually, if you read about it, there's a lot of discussion on this subject matter when the electricity first time came, and how did they put the wires through the Sarovar, you know, unna dinaj. You know, it was a bigger deal. It was not easy to technology has changed a lot and stuff can happen now. Maybe remotely you can give somebody, I don't know what the technology is, but unna dinaj difference here. 1918 the आसपास हुआ है. 1918. Yeah, 1900s. 18. Yeah. So, मैंने कि सोच के देखो जो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं सी, क्योंकि पावजी says they have done कीर्तन without जो तो नहीं सी ਹੁੰਦਾ जो कोई, ते कहते हैं कि यो जी acoustics हैं दरबार साहब दे अंदर, अगर तुसी माइक्रोफोन बंद कर दियो, as soon as you enter the परिक्रमा जो शब्द पढ़या जा रहा है तुम ठीक सुनाई देगा बाहर. हुण ते माइक्रोफोन है, हुण ते डिफरेंट है स्टोरी. और हुण रागी ਉਹ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ. ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਟੈਲਸ ਮੀ ਐਂਡ ਪਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਲਸੋ ਟੈਲਸ ਮੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸਿੰਗ ਜੈਸਮਿਨ ਇਫ ਦੇयर 20 ਪੀਪਲ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ, or 100 people in front of you, or 500 people in front of you, or 1000 people in front of you. What kind of volume level do you need though? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. अजकल कई आते हैं बच्चे सीखने वाले मुँह ही नहीं खोलते. मैं कहना साइलेंट कीर्तन करते पे, यू नो, आई मीन कि लाइक व्हाट, यू नो, स्पीक अप, यू नो, साथ लगाओ ठीक तरह उच्चा, लाउड एंड क्लियर. तो उस वेले व्हेन दे यूज्ड टू डू कीर्तन, पाजी टेल्स मी कि सिंध दे कोई कीर्तन करन जान सन कि एक पिंड असी आसा दी वार दी चौकी लगाए थे, दूसरे पिंड तक आवाज़ जाती सी उत्थे अंदर. वो पता लग गया थे लोगों को कीर्तन हो रहा है इत्थे, भी चौकी लग रही आसा की वार दी. टाइम्स वर डिफरेंट देन, यू नो. ਹੁਣ ਟਾਈਮਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ. ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਏਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, 2 ਪਾਮ ਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ. ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ. ਸਾਰਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੋਬੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੀ ਹੈ. ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 2 ਪਾਮ ਟਰੀਜ਼ ਉੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅੱਧ ਪਾਮ ਟਰੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗॉड ਦਿਸ ਵੌਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੈਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਸਿੰਗ ਦੇਵਰ ਨੋ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮਸ ਈਦਰ, ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਤਾਨਪੁਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ. ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਟੋਲਡ ਦੋ ਬਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ. ਸੋ ਆਈ ਲੌਂਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਦ ਬ੍ਰਦਰਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਫਾਦਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਟ ਦ ਬੈਕ. ਤੇ ਕਾਣੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. ਪਹਿਲੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਆਰੋ ਅਵਰੋ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਾਣੇ ਦੇ ਨੋਟਸ ਦਾ, ਤੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਛੜੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ. ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਤਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆੜਾ ਚੋ ਤਾਲਾ. ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਿੰਗ ਦ ਬੋਥ ਦ ਬ੍ਰਦਰਸ. ਐਂਡ ਵਨ ਮਿਸਟੇਕ, ਐਂਡ ਦੇ ਨਿਊ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਿੱਛੋਂ ਛੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਵਟ ਨੌਨਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਯੂ ਨੋ. ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ when Pauji called me once we learned that ਰੀਤ in ਰਾਗ ਆਸਾਵਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਤਾਲ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, I still think is one of the most difficult compositions that I have learnt in my life though. I don't think so there is anything come that closes to that in complexity, you know. In fact, when I chose that रीत after 12 years, I got a phone call ki Pauji says, you sure you want to learn this? I mean, yeah. I don't think I think we've only sung once, you know. Only once we have sung it here. I don't think so we have sung it more than once. Because if you sing it again, you have to practice for 5 hours at least to get that one again, you know, right?
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੀਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਤ you know. So that's the kind of hard work they put in. And the person, what I'm trying to stress here is that it is not important how good he was. He made his future generation as good he was, you know. Oh, मुश्किल है बड़ा. आप कीर्तन कर लेना अलग टैलेंट है. आप अच्छे तो अच्छा कीर्तन कर लेना अलग टैलेंट है. अपने वर्गे दूसरों ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ. ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਸਭ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹਨ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟ ਸੋਲਜਰ ਵੀ ਸਨ ਨਾਲ. ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ. ਸਟੂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਲਾਠੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ. ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸਿੱਖਸ ਆਲਸੋ. ਦੈਨ ਦੇ ਟੁਕ ਹਿਮ ਟੂ ਜੇਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਇਨ ਸਾਈਡ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ, ਇੰਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ. They took but they didn't know ਕਿ he didn't need a harmonium. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ. They were not trained that way. They were trained based on their voice. They didn't needed any instrument to sing, you know. They knew what they were doing. So they started to do without the harmonium. That's fine too. He could do it as loud a voice and as melodious in any rag you want. And by the way, that harmonium, they didn't, even after his death, they didn't, after they released him from jail, they would not return the harmonium back to him. So 1947, when the British left, only when we got his harmonium back. And that harmonium, then the Shromani Gurdwara Prabandhak Committee approached कि पंथ दा harmonium है, तुसी ना लवो, family ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ. This belongs to the panth. So they took it and they put it in the museum, and ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. Oh yeah, they said ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ. If they tried to get the ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, this belongs to the community, it doesn't belong to you. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, you know. So ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ. ਤੇ they only gave it back when they left the country, you know. ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲੈਂਡ 'ਚ. ਸੋ ਜੁਝਾਰੂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਮਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ. ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ. He couldn't care less, you know. Was right. ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਸੁਣੇ. ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਨਰੇਟਡ ਦੈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਰਾਈਟ. ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਨੋਗਾ ਪਾਰਕ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਦੈਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਡ ਦੈਟ. ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਭਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾਂਦੇੜ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਭਾਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ. ਕਈ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਾਲੀ, ਯੂ ਨੋ. ਤੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ. ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੱਕੇ 'ਚ? ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦ ਹਿਸ ਕੀਰਤਨ, ਦਿਸ ਥਿੰਗ. ਤਾਂ ਮਨੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੇਸਗੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ. ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੈਟ ਯੂ ਸਿਟ ਵਿਦ ਯੂ. ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਜੱਥੇ ਕੇਸਗੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਯੂ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਸਨ, ਯੂ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਹਨ. ਬੰਦੇ ਦੌੜਾਏ ਗਏ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਨਕਾਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ. ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ some people found out where he was, and somebody drove in their car and they brought him to Nankana,
ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫੇਮਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੈਨ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਵੀਏ ਨਾਨਕ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫੇਮਸ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਿਕਾਰਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਅਤੇ ਸੋ ਬੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਘੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ, ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ get my hands on it, though through Pauji of course is the only missing link now, ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਦੀ, ਸੁਖਮਨਾ ਦੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 24 ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਗ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਗੌੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤਦੇ ਜਾਣੇ ਰਾਗ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 4 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਰਾਮਕਲੀ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸ਼ਪਦੀ ਰਾਮਕਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕਰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਨੂੰ they used to sing it in one rag and then they used to go to the next ashpadi and then to go to the next ashpadi and the next ashpadi, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸ਼ਾਮੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10-11 ਵਜੇ, ਐਂਡ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਸਟ ਅਸ਼ਪਦੀ ਆਸਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨਾ ਸੋ the people from those days, Pauji is the last link now to that era. Vijay was telling me the other day when I talked to him ki he's getting old. He's even coming to Bangla Sahib now in the morning and going to Sisgan Sahib in the morning and playing the entire chokis becomes challenging for him now. So we've got to pick him up and bring it, and even he was saying ki walking from him, even from the parking lot to the Bar Sahib ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ everybody is getting it. ਉਹਨੇ 70 ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 71 years। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਦੀ ਹੋਮੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜੀ ਬੂ ਆਏ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਵਾਕਿੰਗ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਐਂਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ, ਵਾਕਿੰਗ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ। ਕਦੀ ਬੈਠੋ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਨੌਲੇਜ, ਕਿਤਨੀ ਭਰਪੂਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਇਲਾਸਟਰੀਅਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈਡ, ਔਰ ਭਾਊਜੀ ਇਜ਼ ਲੱਕੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਭਾਊਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜੀ ਵਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਸਟ 10 years of his tenure ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਇਤਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਗॉड ਫॉर ਭਾਊਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ ਔਨ ਹਿਮ, though the book got published about 4 years ago. I think some of you might have read it. I read it several times, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਊਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਘਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ। ਕੁਲਤਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਨਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹਨੇ 70-80 ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਰੋਲ ਇਤਨੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ।
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 24th ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹੰਤ ਕੇ ਮਾਥੇ, ਆਉਂਦੇ ਲਾਈਨ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹੰਤ ਕੇ ਮਾਥੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਭਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਫੈਲ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਹੀ ਗੇਵ ਅਪ ਹਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਇਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰ ਲਓ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਬਾਣੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ connotation to that thing. Singing the same line has a different level of effect on your heart than just reciting the same lines. You will not be able to compare the two together. Recitation has its own level, but singing the same lines in the proper way has its own effect, you know. ਸੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬੁੱਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 4 ਪੇਜਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਬੰਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਵੀ, ਖਾਲੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਜਣਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਤੋਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਕੀਰਤਨ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਤਾਊਸ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ, 8 ਜਾਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 19 early 20s ਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ। ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਨਾਓ। ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕਚਰ, ਹਾਂ ਐਰੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਵਨ, ਯਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਿਕਚਰ। ਯਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹਨ, and if you can't see Bhai Jawala Singh's face is hidden behind the taus, you know. Yeah, this is Bhai Jawala Singh hory. Yeah, ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ this used to be one of the biggest places people used to go and visit, you know. In fact ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ it's only 45 minutes away from there, but ਹੁਣ ਨਹੀਂ 45 minutes away, ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹੁਣ, you know, ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਾ, you know. So any questions about it? I just wanted to pay my homage, you know. ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਿਆ, you know. So ਇਹ ਮੈਂ I'm trying to see if I can get in touch. I'm going to India for 10 days in January. I plan to spend some time with Pauji again and see if he remembers anything from that old days of Sukhmana di. ਕਈ ਰੀਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਚਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਰਾਗੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਈ ਪੰਤਾ ਸੰਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਖਾਲੀ ਕੰਨ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ ਸਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ। ਔਰ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ 3 ਪੇਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ 10 ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ ਸਿੰਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ, ਭਾਈ ਬਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਬਿਗੇਸਟ ਕੀਰਤਨੀਆਸ ਆਫ ਆਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਬਿਗ ਨੇਮ ਹੀ ਵਾਸ ਦੋ। ਬਟ ਅਗੇਨ, ਯੂ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਕੀਰਤਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਂਡ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹਨ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਗਾ ਗਏ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਫॉर ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰਮ ਦੇਅਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਸਿੱਖਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟ, ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 16-17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ and it's still a struggle. I mean, it's still not everything comes very easy to us, It might come easy to us when we are learning in the classroom with him, but the moment he leaves 2 months later, then we have to work hard at it again, And I don't know who's going to keep this thing going, further once Virji stops to teach. Then somebody from LA like Simar or somebody like that, can be whoever has learned that stuff can give. If there are people who are willing to learn. मैं कहना हर साल कीर्तन में अंदर अनाउंसमेंट कराना होना बलदेव सिंह होना कोलों कि कीर्तन सिखा रहे हैं, मुफ्त सिखाते हैं, कोई आ जाओ। मैनू 2 ਨਾਂ नहीं आते। मैनू कौन सिखना चाहता कीर्तन? कौन अपना टाइम वेस्ट करे ये? ना यंग विचों या ओल्ड विचों बहुत घट हैं। सो ये भी ट्रेडिशनस हुण जिहड़ियां हैं जिहड़ियां हौली हौली करके बुक्स ही रह जाणगियां। इफ पीपल डोंट लर्न एंड पीपल आर नॉट इंक्लाइंड टू लर्न एंड एवरीथिंग, पीपल हैव टाइम फॉर एवरीथिंग एल्स। हुण गुरु नानक देव गुरपुरब है फ्राइडे नूं, मैं उन्हां बारे बोलना सी थोड़ा जिहा। ते गुरपुरब ते काम करो तुसीं, जे सच्ची गुरपुरब मनाना है ना उन्हां दा अगर, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਓਕੇ, ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਨ, ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਧਰੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪੋਕ ਫॉर ਆਵਰ ਐਂਡ ਹਾਫ ਔਨ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ। ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ। ਯੂ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਫਾਈਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੀ ਓਨਲੀ ਸੈਂਗ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। उन्होंने गा के कम साल लेता अपना, और जिथे गए उत्थे गाया उन्होंने। चाहे वो मक्का गए उत्थे भी गाया उन्होंने, चाहे वो गया गए हैं, चाहे बनारस गए हैं, चाहे चिटागोंग गए हैं, चाहे वो पूरी गए हैं, जिथे साउथ गए हैं, कोलंबो गए हैं, जिथे गए हैं उन्होंने सिर्फ गाया और कुछ नहीं किया उन्होंने। या वो वाले उन्होंने गल मनो, उन्होंने वो लैगेसी अडॉप्ट करो तुसी सारे। देखो एक गल ना करो कभी भी कि अरे मैनू हसी आती है कई बारी। ए टेल्स बी आई लव यू बी, यू आर द बेस्ट बी। मैं तुहाडे अगे 10 वारी मत्था टेकांगा बी तुहाडे वर्गा कोई नहीं है बी। ए तुहाडे अगे झुकदा है। बी कहंदा चल ये 2 गल्लां मैनू पसंद हैं यार, जब इन्ना इज्जत मान है मेरी गल सुन लै तू। फिर ये कवे नहीं, ये नहीं कर सकता मैं, तो वो नहीं करनी है मैं। हाँ तुहानू इज्जत मान कर देंगा तुहाडा, मैं तुहाडे अगे मत्था 1000 वार टिकांगा तुहाडी, मैं वो करन नूं तैयार हाँ मैं भी। No, I'm not willing to do these 2 things. You're telling me to be honest all the time. Don't tell a lie. How can I do that? I'm going to lie sometimes. Or you're going to tell me कि पूरी लाइफ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਤ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਗਾਓ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ। How can I do that? I'm too busy making money. I'm too busy doing this thing. I don't have time to serve others. I respect you, B. No, but I'm not going to willing to. If दूसरा B कहे यार मैनू कीर्तन बड़ा पसंद है, जे मेरा सिख है तो जाके फिर सिख जाके श्री गा रोज शामी, रोज श्री विच कीर्तन कर दे, जे करेगा तो मैनू खुशी होएगी। तो ये कहे नहीं वो नहीं मैं कर सकता जी। थोड़ी इज्जत मान बड़ी कर सकता, थोड़े अगे मत्थे टेक सकता बड़ी बारी। मैं जितनी बारी कहोगे उतनी बारी मत्था टेक लाँगा, तुहानू बार बार सहरा लाँगा, तुहाडी गल मनण। ओ डोंट गो दैट राउट। साडी ये हालत है। And if you want to be that kind of a Sikh, then you be that kind of a Sikh then. You will have to answer back one day. पर pretend ना करो कि गुरु नानक दे सिख हो, फिर ना कहो किसी नूं।
ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ, ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਦੇਖੇ, ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨਾ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋੜ ਦੀ? ਇੰਨੀ ਉਦਾਸੀਆਂ 4 ਲਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੈੱਲਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਏ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ 14 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ 14 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰ? ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਓ ਅੱਜ ਕਿ am I really a Sikh of Guru Nanak or not? If I am a Sikh of Guru Nanak, which of the 4 or 5 big principles I have adopted in my life that he told us to adopt? ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ, ਇਹ ਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਬੜੇ ਟੇਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਬੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੀਰਤਨ ਕੌਣ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ? ਫਲਾਣਾ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਟਾਈਮ ਕੌਣ, ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਣ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤੇ ਜੋ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰੇ ਹੋ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਮਨ ਵੇਰ ਕੰਸੀਡਰਡ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਟੂ ਮੈਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਥ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਵਾਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਫੇਸਡ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨ ਔਰ ਵਿਮਨ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਮਨ ਆਰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਟੂ ਮੈਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਸੇਮ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੰਸੀਡਰ them ਐਟ ਦਿਸ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਵਾਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਫੇਸਡ ਦੈਟ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਰਿਫਾਰਮਰ ਹੀ ਵਾਸ। ਇਤਨੇ ਜਲ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਜੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਬਾਣੀ ਦਖੜੀ ਓਂਕਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਦਖੜੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਐਸੈਂਸ ਕੱਢੋ ਦਖੜੀ ਓਂਕਾਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। You call yourself a Guru Nanak Sikh? It's a joking matter. It's a joke, basically. Basically, it's a joke. You know. So, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਟਲੀਸਟ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ। You know. So, ਖਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਵਲਰ ਵੀ ਹਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਪੈਨ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਫੋਰਥ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ 'ਚ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੈਵ ਅ person to eat somewhere else. I mean, he could have eaten whatever food he got was given to him. He ate. ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਨਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਗੈਟਿੰਗ ਐਕਸਾਈਟਿਡ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮੀ ਤਾਨਪੁਰਾ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਰੀਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਬੀ ਔਰ ਏ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਏ ਅਗਰ ਬੀ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਰਾਂ ਪੈ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰੀ ਹੈ ਏ ਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਕ ਅਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਕਰਸ਼ਿਪ, ਨਾਟ ਹੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਬੜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ what aspect of Guru Nanak's childhood impressed you the most? That was my question, and everybody had to write a essay answer, like 5 to 10 sentences, with 1.5 page, whatever you want to write. I remember I still got a essay back from a young girl. ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ I am not impressed by his life at all, by his childhood. But I thanked her for that. You know what? At least she came across through. मैं कहा, but beta, why do you say that? ਕਹਿੰਦਾ, look, he went to school, he didn't do well in school. मैं कहा, yeah, that's true. ਕਹਿੰਦਾ, he did his own stuff. मैं कहा, yeah. Then his dad sent him with 20 rupees. मैं कहा, yeah. Then he gave it all to the poor. But his dad told him not to do that. His dad told him to buy something and sell it for some profit, but he didn't listen to his dad. So, then 2-3 example, ਉਹਦਾ perspective ਸੀ ਆਪਣਾ, but at least honest ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸਨੂੰ, then she changed her opinion. But at least it came through to me what word. ਅਰ pretend ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ pretend ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ pretend 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੱਖੋ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂ। No way in hell I'm going to read ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ. No way in hell. Don't tell me to understand ਆਸਕੀ ਵਾਰ, ਔਰ ਡੋਂਟ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਮੇਬੀ ਆਈ ਕੈਨ ਟੇਕ ਆਊਟ 20 ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ, ਐਂਡ 20 ਮਿੰਟਸ ਅ ਡੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ 1 ਪੌੜੀ ਆਫ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਨੋ ਡੋਂਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਇੰਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ। It really, when I see that some people telling me that and everywhere, that my blood boils, How dare you call yourself a Sikh of his, You're not willing to listen to him. What kind of a Sikh you are? And even people listening on the Zoom today, same thing. Just explore yourself and see whether, and look at his life, and look at Japji, and then see how much you have done on that. And if you have not done enough on that, then don't call yourself a Sikh. Then call something else. Then ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ, ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਬਣਾਈ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ, 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ, 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ, 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਚੰਦ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੋਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਟੂ ਬੀ ਦ ਗੁਰੂ,
And then raise your hand if you want to Bhai Sri Chand to be the Guru. That's not the system we follow. That's not how it works. This is not something. And some people come to me and say, I think that's the... No. Who are you? I think this is the... No. Hold on one second though. You are a Sikh, you are a student. You don't have a say in what goes on. Only Guru has a say in what goes on. You don't have a say. You don't have any opinion. No opinion of yours is important to me. No, mere samne Keertaniya, who gave you the authority? You're nobody. I don't have the authority. I mean, I follow whatever I read. ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਚਿਓ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ। So you have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 4 ਦਿਨ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। Upcoming 4 days. Explore yourself and see what message of Guru Nanak am I going to adopt, ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਵੇ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ 5 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਐਸੇ ਬਿਕਾਜ਼ 40 ਆਵਰ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮਸ 10% ਇਜ਼ 4 ਆਵਰਸ। 4 ਘੰਟੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਕਦੀ, ਓਕੇ? ਡੋਂਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ। ਕੀਰਤਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਜ਼ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਡੋਂਟ ਵਰਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਢੂੰਢ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਮੈਸੇਜ ਔਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੈ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਸੋ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਵੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਇਆ। ਰਾਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਰਾਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਬੜੇ, ਅਤੇ ਕਿ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਕੀਰਤਨ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ? 8 ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, 15 ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ somebody said in the class and I raised my voice, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 14 ਸਾਲ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ? ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੈਨੀਅਨ ਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ in the middle of the jungle in Assam, surrounded by wild animals left and right, ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ? ਬਾਵਰ ਸੋਏ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਾਵਰ ਸੋਏ ਰਹੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਰਾਡ ਜਿਹੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਪੇਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਰਾਡ ਬਰਸ਼ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਛੋਟੇ ਬਰਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਵੱਡੇ ਬਰਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਰਸ਼ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਔਰ ਇੱਕ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਸੋਚਾਂਗੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 4 ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ what have you done towards it. Sorry, sometimes things ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਬੜਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ तो जेल जाएगा तू पक्का। वही होया। तो बाबर आया क्या, बाबर जाबर तो क्या फिर जेल, फिर अहमदाबाद जेल गए। हुण भी जगह है इनफैक्ट, अगर इस साल प्लान है अगले साल जान का, जे गए ननकाना साहब दर्शन करन तो अहमदाबाद जरूर जावांगे दर्शन करन। उत्थे जिथे जिथे जेल कट्टी उन्होंने, वो अलग स्टोरी है कि चक्कर दी पीसी अपने आप चल पी या चली या नहीं चली, और दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पर जेल तो कट्टी उन्होंने उत्थे। वो बोलोगे इन्ने बड़े हाकम नूं तुसीं सच बोलोगे तो छोड़ेगा तुहानूं, ही इज गोना लीव यू अलोन। आई एम सरप्राइज्ड कि ही डिडंट हैव हिम किल्ड और समथिंग, ही जस्ट पुट हिम इन जेल। सच बोलना ईजी थोड़ा ना सारे सामने, यू नो। सो हाँ जी, एनी क्वेश्चन ऑन एनीथिंग वी टॉक्ड अबाउट? ठीक है ना उम्मीद? इट्स गुड टू नो अबाउट योर गुरु लिटिल बिट। At least you know कि next time when you pray to him or worship him through Gurbani, ask yourself, am I true believer or not, you know? Am I just saying these words? Or do I really mean this? Have I really walked on that? Have I worked on anything that he's taught us or not? And your own ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਲੇ ਤੇ सोच के देखो, ये तो गुरु नानक देव की गल है। दसम पिता की गल आएगी तो उत्थे तो होर वड्डा एक एस्पैक्ट है, बड़ा वड्डा। वो है इस उस माइटी मुगल अंपायर के सामने तीना साढ़े खड़े हो जाना है, तुसी कुछ भी नहीं, तो कह देना कि असी नहीं रहना जी। वो होर एक एस्पैक्ट है, वो बाद कभी डिस्कस करांगे। वो तो बहुत मुश्किल है, वो तो होर भी मुश्किल है करना अपनी लाइफ। उन्होंने लाइफ से दोनों चीज़ां चलदियां नाल, इन्हां दी लाइफ चलियां दोनों चीज़ां, पर उस वेले तो सर्कमस्टांसिस वेरी डिफरेंट व्हेन ही वाज बॉर्न। 1666 था उन्होंने बर्थ है, you know. Yeah. Anji, I think I've taken up too much of the time today. Any questions from the Zoom class though today? If you guys have it, any question or any comment or anything you want to say, now is the time, or we're going to end the class. नहीं, मैं आवाज़ सुनाई नहीं दे रही जैस्मिन, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही वीर जी थोड़ी, मैनू उच्चा बोलो सर थोड़ा जा वीर जी, जस्ट लाइक इट्स लाउडर। या नाउ आई कैन हियर यू वीर जी, नाउ आई कैन हियर यू। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन वीर जी। Societal responsibilities have increased. I mean, maybe the generations in the past didn't have this level of maybe societal responsibilities, or wrong word, maybe maybe other responsibilities. Okay, then do half as much then. If the responsibilities have increased from level 5 to level 10, which I don't buy that, by the way. I'm just saying, let's say you're right for a second. I don't buy that at all. Let's say you're right and that has increased. So then instead of doing your seva at level 10, do it at 5 or do it at 4 or do it at 3. But to say that ki har generation diya virji, but you don't have other problems, right? You don't have the problem of every 2 years Abdali invading you, right? You don't have your problem of somebody entering your house and killing your family and taking what you have. Do you have that problem? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ safety ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਸ-ਪਾਸ. You have electricity, they didn't have electricity. You have money to travel, they didn't have that. You have access to knowledge, they didn't have that. To say that responsibilities have increased now versus then that we have it lot more difficult than what they had, I don't think so that's true at all. I think we have it a lot easier, I feel. I think we have so much easier. We don't have a problem invading, an invader coming in, taking us. ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਿੰਗ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਵਹੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ।
ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਯੈਸ ਇਨ ਸਮ ਵੇ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੁਡੇ ਦੈਨ ਇਟ ਵਾਸ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਐਗਰੀ ਬਟ ਸਮ ਵੇ ਇਟਸ ਲੋਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਜੇ ਰਿਆਜ਼ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਏ ਫਿਰ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਏ ਜੇ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਵੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਤਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ that's finding excuses to me so to do it at a lower level so that's how I feel I don't think so life is more difficult I think life is easier now than it was used to be I think you have better communication much better safety about your children about yourself less worry about lot of stuff that people used to have those days I feel but in some ways it is more stressful also I agree Very valid points. Very valid points. So then one more aspect of this is that एक में वाणी आती है एक में तुक आती है कि तू चित आवे सो तेरी माया yeah ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ये होया ना कि if we are not being able to actually make that sort of connection it then we are not blessed no don't let's not point fingers here no ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਇਆ let's not point fingers no I am not blessed so therefore so I am not going to go so I am not blessed I feel like sleeping this morning so I am not going to attend the Keertan class I feel sleepy this morning I want to watch a football game therefore I am not going to go to the Gurdwara and teach and then say oh the reason I did that is because I was not blessed yes yeah so don't no finger pointing allowed ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਨ ਵਰਲਡ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮੇ ਨਾ ਜਾਗੇ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਆਏ ਨੋ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਗਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹੇਗਾ ਨੌਕਰ ਕਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵਰਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਬਲੇਮ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਸੋ ਇਹ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੇਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਮਸ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਅਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀ ਕੋ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਉਹ ਗਿਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਰੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉੱਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੈਸੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਪਰ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਗॉट ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਟੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਵਾਟ ਆਈ ਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਥੋਪ ਦੇਣਾ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਡੂ ਦਿਸ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦ ਬਾਥਰੂਮ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ I didn't know where my sheets are. Sheets got lost where, so I didn't keep it. Mom, you must have kept it somewhere. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾ ਸੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਫਿਰ
that will lead you to the wrong path, you know. ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, that's the way it is. ਹਾਂਜੀ. Anybody else ਜੋ from the Zoom group or from then? Oh, time ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 11 ਪਿੱਛੇ. Yeah, sure. ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ. It's like ਉਹਨਾਂ ਦੇ father ਜਿਹੜੇ ਸਨ was like a brother to Bhai Jawala Singh. I think ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੇ ਕਿ was like a blood relationship ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੇ ਕਿ almost like a brotherly relationship ਸਨ, you know. So ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ Bhai Jawala Singh ਦੇ ਘਰ ਛੋੜਿਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਜੋੜੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ. ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਸੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ teaching methods have changed. Those days it was very common to drop off your child at somewhere कि 2 साल तू रह, get it inside. Can you imagine you spending that kind of time Bhai Jawala Singh जो जिथे जा रहे नाल जा रहे हो, सवेरे उठ रहे हो नाल, राती सो रहे हो, जो कीर्तन कर रहे हो सुन रहे, जो बोल रहे, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂजेस ਤੁਹਾਡੀਆਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਚ ਆਣੀਆਂ ਸਨ, ਚੇਂਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਂਜ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ. ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਦਲ ਯੂ ਸਪੈਂਡਿੰਗ that kind of time with him. ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਹਿਮ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਫੋਰ ਐਵਰ. ਇਟਸ ਟਰੂ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੜਾ ਕਰਨਾ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਟਫ ਟਾਈਮ ਸੈਂਡਿੰਗ ਦੇਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਵੇ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈ, ਰਾਈਟ. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਐਪਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਾਨਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਬਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਹੈ. ਸੋ ਪਲੱਸ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੋਈਆਂ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਪਰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ you can blame others if you want to, but one day when you leave here, then you will reflect upon this and you will say कि नहीं, maybe Surinder was right, you know. Yeah, so maybe uncle was right, you know, that he said that to do it and this was the right thing to do. Hanji. Anybody else has any question though? It was a long, extra long class today. Meji Pauji da naam ki hai guys? Spice Swaran Singh. Spice Swaran Singh, yeah. Yeah, that's one thing I have left. Ki I wish Pauji had a serious student, you know. He doesn't. Not one. Nobody came up and wanted to learn. So I know Simar was interested at one point, but nahi, wo aana jana bhi easy nahi hai, you know. Unhone da koi student nahi hai. So when he's gone, knowledge is wiped out, done with. That knowledge is gone. At least vocal wali knowledge jehdi hai, it got spread a little bit to us and to other people in the US, you know, jehdi student hain ਉਹਨਾਂ ਦੇ. But this knowledge will be gone. Yeah. ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ. ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਹਿਦੇ ਸਨ. ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਿਆ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ. ਯਾ ਉਸ era ਦੇ I think ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ. ਹਾਂਜੀ, I think ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ. ਮਨੇ ਉਸ era ਦੇ ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਨ ਉਸ era ਦੇ, that era, you know. ਉਸ era ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ. ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ.